माता जी श्री निर्मला देवी की जय। बोलो जगन माता जी श्री निर्मला देवी की जय। बोलो जगन माता जी श्री निर्मला देवी की जय। बसून घ्या. He wants to speak now. He just advised here. Her Holiness Mataji, my brothers and sisters from all foreign lands, and my brothers and sisters here. It is a holy occasion for us that you have arrived here. I had no idea that you can transform the lives of the people. Actually, when I see before me hundreds of people, my brothers and sisters, devoted to you, I am overwhelmed with joy and curiosity. How it can happen? Actually, we have heard, as our foreign brothers must have heard about India, that the foreign culture is purely materialistic. And it is a wonder for me and all of us that how it can make such a change. It is no joke for us. It is a fact now for us. We had heard about you. But when we see with our own eyes the transformed people, we are also happy, we are also devoted to you. Mataji, it is actually I had invited you because the new generation, the coming generation, is not as we find it or we found it when it was in olden days. Now we find that our new generation, the young generation, it is fast becoming materialistic. It is forgetting all what India was known for. And that's why we pray you that give us your blessings so that our coming generations will not be transformed into purely a materialistic material. We want progress, we want science, but we want science with the cultural heritage, the pious heritage that we have. I have also heard with curiosity something I have read, also I know from Jnaneshwari,
that Kundalini can be kindled, fired. But still I am of the opinion that it can be fired or kindled only by a rigorous meditation, self-streamlining the man or the woman, and then it can be attained by a long procedure that we have heard. But now we hear from your devoted persons, devotees, that you can transform or you can kindle, or your devotees even can kindle the Kundalini that is set in us. I pray to you that the coming generation should be blessed by you. And again I welcome you on behalf of Panchakroshi Shikshan Mandal and all my colleagues. I would beg your pardon, our brothers and sisters from foreign lands, that we could not provide you as much amenities as we should have, but please do consider our difficulties. It is a land which is far away from the town, and that's why we could not make so much arrangement. I'm sorry for that, but whatever we have done it with devotion. I again ask for your blessings, and blessings to all. Thank you. हे आमचे डॉक्टर स्पायरो आहेत, लंडनहून आले, तेव्हा दोन शब्द सांगतील. असं आपण सांगू द्या मराठी भाषेत. डॉक्टर स्पायरो, डेव्हिड स्पायरो. डॉक्टर डेव्हिड स्पॅरो हे लंडनहून आलेले आहेत, ते आपल्याला काही सांगतील. Your Holiness, Sri Mataji, with your permission, I would like to say a few words in reply to the very kind and gracious welcome that Mr. Mane has just extended to us, who are your devotees from abroad. For us, we consider it a tremendous privilege and a blessing that we have each year this opportunity to come with you to this great land, this truly great land of Maharashtra, where so many saints have lived and where the philosophy of yoga has been known for so many generations. As you so correctly say, Mr. Mane, that we come from the Western culture, which is more and more a materialistic culture. So when we come to this country, our spirits are truly refreshed. We feel a tremendous relief from the pressures of that materialistic life. And we get true spiritual nourishment from the time that we spend here with all of you in the presence of the Divine Mother. I can only echo your sentiments and ask Sri Mataji that this land should be spared the conditions of life that we find all too commonly in the Western countries. And I'd also like to pray with you that the up-and-coming generation of India, at least, should take in a very smooth way to a life of spirituality and dharma.
So really there is no need to apologize for any lack of facilities, because what we feel is what Sri Mataji herself has called the comfort of the spirit when we come here. For us, to be with you, sir, is a privilege. And we pray that the blessings of the Sri Adi Shakti will be with all of us. Thank you. पंचकृषी शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष श्री मानेसाहेब, तसेच या शिक्षण केंद्रातले शिक्षक वर्ग, अध्यापक, त्या विद्यापीठात किंवा विद्यालयात शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थी वर्ग, मुलं आणि मुली, तसेच सहयोगी सर्वांना आमचा नमस्कार. जी आता कळकळ आपल्या समोर श्री मान्यांनी मांडली आणि ज्या तळमळीने ते बोलले, त्यावरून आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की आपल्या देशातली तरुण मंडळी ही एका घसरगुंडीवर घसरत चाललेली आहे. परदेशामध्ये जाऊन ही गोष्ट लक्षात येते की तिथल्या एकंदर प्रगतीमध्ये फक्त जडता आहे, जडवाद आहे, आणि त्या जडवादाकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. जसं एखादं झाड बाहेर वाढत जावं तशी यांची प्रगती झालेली आहे, पण आपली मुळं कुठे आहेत ती ह्यांनी शोधून काढलेली नाहीत. ती मुळे आपल्या महाराष्ट्रात आहेत, ती मुळे आपल्या देशात आहेत, भारतात आहेत, हे आपणही ओळखलेलं नाही. आपण ही प्रगती जर त्यांच्या धर्तीवर मांडली तर त्यांनी ज्या चुका केल्या त्या आपण करू. तेव्हा आपल्या प्रगतीला त्या मुळांची सुद्धा सांगड घालण्यासाठी हा विचार केला पाहिजे की ह्या देशामध्ये ज्या संत साधूंनी गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्याचा मतितार्थ किंवा त्याचा व्यावहारिक अर्थ आजच्या युगामध्ये लागतो की नाही. ज्ञानेश्वर जे सांगून गेले ते मागचं होतं, आणि पुराणातली वांगी पुराणात ही जी एक प्रवृत्ती आपण घेतलेली आहे, त्या प्रवृत्तीमुळे काही लोक तर परमेश्वर नाही म्हणून असंच ठाम सांगतात. तेव्हा अशा आणीबाणीच्या वेळी परमेश्वर आहे हे सिद्ध झालंच पाहिजे. सहयोगाबद्दल सांगायचं म्हणजे असं आहे की आम्ही असा विचार केला की प्रत्येक माणसाला जर मेहनत करायला लावली आणि त्यांना रखडत एकेका चक्रावर चढवत मग त्यांना जर पार केलं तर या धकाधकीच्या काळामध्ये कोणी ह्या गोष्टीकडे लक्ष देणार नाही, कोणाजवळ वेळ सुद्धा नाही ह्या कार्याला. परत आपण प्रगतिशील आहोत तेव्हा अनेक कार्यामध्ये गुंतलेलो आहोत. पूर्वीच्या काळी लोक रानावनात जाऊन एखादा शिष्य एखादा गुरुकडे बसून अशी मेहनत करत असे. असं म्हणूया की त्यावेळेला सुरुवात होती बागेची आणि 1-2 फुलंच
ह्या सुंदर बागेला येत असत. पण आज वेळ दुसरी आहे. आजकाल बहार आलेली आहे आणि इतकी सुकृत तुम्ही केलेली आहेत, जेवढे पुण्यपूर्व जन्मात तुम्ही केलेले आहेत त्याचं फळ देण्याचं हे एक विशेष कार्य होण्यासारखं आहे. आणि ह्या दृष्टीने आम्ही सहयोगाची मांडणी आधी कळस माग पाया अशा तऱ्हेने केली. त्यासाठी थोडीशी आम्हाला माहिती मिळवावी लागली, कारण मानवाचं डोकं कसं असतं ते समजण्यासाठी सुद्धा फार मेहनत करावी लागते. त्याप्रमाणे मेहनत करून शेवटी सामूहिक जागृती करणे हाच ह्याला इलाज आहे असा आम्ही निश्चय केला. म्हणजे तुमच्यात थोडी जरी जागृती झाली, थोडाही दीप जर पेटवला गेला, थोडाही आत्म्याचा प्रकाश तुमच्यात आला आधी, तर त्या प्रकाशात तुम्हीच तुमचे गुरु होऊन माझ्यात काय चुकलं ते कळतं. उदाहरणार्थ जर आपल्या हातात एखादा साप असला आणि अंधार असला तर किती सांगितलं बाबा तू सापाला धरलायस ते सोड, तरी हट्ट धरून आपण म्हणू नाही मी दोरीच धरली आहे, तुम्ही कशाला साप म्हणता. तर थोडा तरी प्रकाश आल्यावर साप दिसल्यावर तो साप सोडून टाकेल मनुष्य. ह्या दृष्टीने सामूहिक जागृती ही केली पाहिजे. कोणत्याही शोधामध्ये जेव्हा तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटीचा शोध लागला किंवा कोणताही शोध लागला, तो एका माणसापुरता नसतो, व्यक्तिगत नसतो, तो सामूहिक असतो, समष्टीला गेला पाहिजे. व्यष्टीतनं ते समष्टीत गेल्याशिवाय त्या शोधाला काही अर्थ लागत नाही. जरी आत्मा आहे आणि त्या आत्म्याला आपण प्राप्त झालं पाहिजे, ते मिळवलं पाहिजे असं जरी अनादी काळापासून या देशात लोक म्हणत आले होते, तरी ती अनुभूती, तो अनुभव ज्याला श्री ज्ञानेश्वरांनी अमृतानुभव म्हटलेला आहे, तो अनुभव जोपर्यंत सामूहिक होणार नाही तोपर्यंत त्याला मान्यता मिळणार नाही आणि तोपर्यंत त्याचं फळ जगात येणार नाही. आज ती वेळ आलेली आहे. उत्क्रांतीमध्ये आज ती वेळ आली आहे जिथे हजारो लोकांना हे मिळालं पाहिजे, लाखो लोकांना मिळालं पाहिजे, करोडो लोकांना मिळालं पाहिजे. आपल्या उत्क्रांतीत सुद्धा जर आपण सायन्सच्या दृष्टीने बघितलं तर एक मासळी वर आली आणि रेंगू लागली, तिच्याबरोबर मग कासव तयार झाले, एकच. तसंच आजच्या युगामध्ये ही जी शेवटली पायरी गाठायची आहे, जो शेवटला टप्पा आहे, तो म्हणजे आत्मसाक्षात्काराचा आहे आणि तो गाठलाच पाहिजे. त्यात आमची तयारी नाही किंवा आम्ही मेहनत केलेली नाही वगैरे असा काहीही विचार करायचा नाही. ते सगळं आम्ही करून ठेवलं आहे तुमच्यासाठी. सगळी मेहनत करून तुमच्यात काय काय दोष आहेत, का कुंडलिनी चढत नाही वगैरे सगळं आम्ही ते सामूहिकरित्या जाणून घेतलेलं आहे. तेव्हा त्याची काळजी करायची नाही, ती मेहनत आम्हाला. पण त्याच्यानंतर मात्र एकदा तुमच्यात हा दीप लागला म्हणजे तो तेवत कसा ठेवायचा, त्याला कसं जपायचं हे समजलं पाहिजे. एकदा तुम्ही आत्मनिष्ठ झाला, आत्मा तुम्हाला मिळाला म्हणजे तुम्हाला तुमच्या बोटांच्या कोपऱ्यातून जाणवेल की सगळं विश्व हे चैतन्याने भरलेलं आहे. सगळीकडे चैतन्य आहे आणि ते चैतन्य तुमच्या हाताला लागल्यावर हे जे चैतन्य जे सूक्ष्म रूपामध्ये सर्व जड वस्तूंमध्ये पंचमहाभूतात समावलेलं आहे, ते चैतन्य तुमच्या हातात लागल्यावरती तुम्ही सर्व पंचभूतांना आपल्या हातात आत्मसात करू शकता. सायन्स वगैरेची जी काही तुम्हाला किमया मिळालेली आहे ती तुम्ही बाहेरून आत आले, पण सहयोगाची जी क्रिया आहे ती आतून बाहेर येण्याची. म्हणजे एखाद्या झाडाला समजा कीड लागली आणि आपण जर तिच्या पानांना औषधं घातली तर ती पोषणार नाहीत, पण ती जर मुळातनं आपण औषधं घातली तर ते झाड ठीक होऊ शकतं. तसंच मुळातूनच मुळी तुम्हाला व्यवस्थित केलं म्हणजे सगळेच तुमचे प्रश्न ठीक होतील. आज मुलांमध्ये अत्यंत जबाबदारी आलेली आहे मुलांच्याबद्दल आपल्यावर विशेष करून, की ही मुलं उद्या कुठे जाणार, कोणत्या रस्त्यावर जात आहेत, ह्यांचा मार्ग चुकणार तर नाही. कारण हे जे परदेशात झालं,
जे हे वाहवत गेले, तिथे जाऊन मग ह्यांनी ड्रग्ज घेतले, दारू प्याले, सगळं काही करून शेवटी मग ते हिप्पी झाले. सगळं करून शेवटी कळलं की हा मूर्खपणात काही अर्थ नाही, कुठेतरी आपलं चुकलंय. तेव्हा आता मागे वळून पाहिलं पाहिजे. तेव्हा जे हे लोक ज्या खड्ड्यात पडले त्या खड्ड्यात जाऊन तुम्ही पडायचं नाही. विशेषतः आपल्या भारतात जन्म घेणे म्हणजे हे सुद्धा फार मोठं सुकृताचंच फळ म्हटलं पाहिजे. पण ह्या महाराष्ट्रात जन्म घेणं म्हणजे महापुण्य असलं पाहिजे. कारण महाराष्ट्राच्या भूमीत एवढ्या संत साधूंनी आपलं रक्त ओतलेलं आहे की ही खरोखर महाराष्ट्राची भूमी आहे. महाराष्ट्र हे जे कोणत्याही देशाला म्हणता येत नाही, ते सगळ्या राष्ट्रांच्यावर राष्ट्र म्हणजे महाराष्ट्र आहे. ते कसं आहे तेही सिद्ध आपण करून दाखवू शकतो. हा फरक आपल्याला माहिती नाही, ही आपल्याला जाणीव नाही. सूर्यसुद्धा स्वतःचा प्रकाश ओळखत नाही, तसंच आपण सुद्धा आपल्यामध्ये काहीतरी मोठं सुकृत असल्याशिवाय आपण ह्या देशात जन्माला येऊ शकत नाही, हे लक्षात येत नाही. लहान मुलांना विचारलं किंवा शाळेतल्या मुलांना विचारलं तर ते सरळ सांगतात की माताजी देव आहे की नाही ते आम्हाला सांगा. देव आहे आणि तो आपल्यामध्ये आत्मास्वरूप प्रकाशित आहे. पण त्या स्थितीला पोचल्याशिवाय देव आहे किंवा नाही हे कसं सांगावं. आंधळ्याला जर सांगितलं की हा रंग इथे आहे, तो रंग तिथे, त्याला समजेल का? म्हणून डोळे उघडले पाहिजेत असं सगळ्यांनी सांगितलंय. मी काही नव्याने सांगत नाही, माझं सांगणं काही नव्याने नाही. कबीरदास, नानक हे आता थोड्या वर्षापूर्वी झालेले लोक आहेत. त्याच्या आधी मार्कंडेयासारखे लोक 14,000 वर्षापूर्वी आपल्या देशात झाले, त्यांनी हे सांगितलं, नंतर सगळ्यांनी सांगितलं. पण त्यांचं बोलणं म्हणजे असं वाटायचं की काहीतरी आकाशातून बोलतायत. त्याच्यात किती तथ्यांश आहे देवाला ठाऊक. ख्रिस्तानी ते सांगितलं, मोहम्मदनी ते सांगितलं, सगळ्यांनी हे सांगितलेलं आहे. पण आज धर्माच्या नावावर आपण बघतो की उपटसुंभ लोक फार अत्याचार करत आहेत आणि धर्माच्या नावावरती वाटेल तसे पैसे कमवतात, खोटं नाटं सांगतात, तसेच गुरु बनून दिशाभूल करतात. कबूल आहे मला ती गोष्ट. पण म्हणून परमेश्वर नाही हे कसं सिद्ध होतं? हे सिद्ध होत नाही. ते सिद्ध करण्यासाठी परमेश्वर आहे किंवा नाही अशी आपली दृष्टी मोकळी ठेवली पाहिजे. एका सायंटिस्ट सारखं आपलं डोकं उघडं ठेवलं पाहिजे बघण्यासाठी की आहे किंवा नाही. माताजी म्हणतात ही धारणा त्यांनी जर दिली, त्या जर सिद्ध करून देतील तर आपण ती नम्रत्वे घ्यावी. इतक्या वर्षापासून आपल्या देशामध्ये परंपरागत आपण ऐकत आलो आहोत, ती गोष्ट आज घटित झाली पाहिजे आणि ती तत्क्षण झाली पाहिजे. रामदास स्वामींनी साताऱ्याला त्यांना लोकांनी प्रश्न केला की कुंडलिनी जागृती किती वेळात होते? त्यांनी सांगितलं तत्क्षण. हा शब्द त्यांनी वापरलेला आहे, तत्क्षण. आणि तत्क्षण पण मग होत का नाही? त्यांनी म्हटलं त्याची तयारी पाहिजे, वेळ आली पाहिजे आणि करणारा पाहिजे. ह्या तिन्ही गोष्टी आता साधल्यामुळे हजारो लोकांच्या कुंडलिनी जागृत होऊन त्यांचं आयुष्य आनंदितच झालेलं नाही आहे, पण व्यवस्थित आणि शिस्तीत चाललेलं आहे. ह्या सर्व गोष्टींचा आपल्याला लाभ होईल असा तुकारामांनी सुद्धा निरोप सांगितलेला आहे की ही सुलभ तुम्हाला गोष्ट मिळणार आहे. सगळ्यांनी सांगून ठेवलेलं जे आहे ते पूर्ण करण्यासाठीच आम्ही आलो आहोत आणि आज खेडोपाडी फिरतोय, कारण तिथेच खरोखर परमेश्वर आहे. आपण सर्वांनी ह्याचा लाभ उचलावा आणि आम्ही सहयोगी आहोत. आम्ही योगी झालो. योगी होण्याची जी महत्ता ती आपल्यात आली, त्याला तुम्हाला काही घरद्वार सोडायला नको, की संन्यास घ्यायला नको, की ते थोतांड नको, काहीही नको. तुमच्यातच तुमचं जे आहे, तुझं आहे, तुझं पाशी जे, तेच तुम्हाला मिळाल्यावर तुम्ही समर्थ होता आणि स्वतंत्र होता. मग कोणत्याही तऱ्हेच्या व्यसनांच्या गुलामगिरीत राहत नाहीत. तब्येती सुधारतात, स्वभाव सुधारतो, आपापसात ऐक्य साधतं. आता तुम्हाला कधी वाटलं असतं का की हे परदेशातले लोक असे येऊन तुमच्याशी हेळीमेळी येऊन भेटतील? कधीतरी वाटलं होतं का आपल्याला असं होईल म्हणून? पण इतक्या प्रेमाने आपापसात त्यांचं चाललेलं आहे आणि सगळ्यांशी एवढी दोस्ती आहे आपापसात. ते आता आपण गणपतीपुळ्याला याल तर आपल्याला लक्षात येईल की हजारो माणसं तिथे आहेत आणि त्याचं वर्णन सुद्धा आश्चर्य करण्यासारखं आहे की रवींद्र बाबूंनी ह्याचं सुंदर वर्णन करून ठेवलं आहे की तिथे सगळ्या रेसेसचे लोक येणार आहेत, कारण आई जागृत झाली आहे आपल्या देशाची. इतकंच नव्हे, आमचे जे मिरवणुकीचे कार्यक्रम होतात त्याचं सुद्धा वर्णन एक
कवी झाला इंग्लंडमध्ये, त्यांनी 50 वर्षापूर्वी करून ठेवलेलं आहे. म्हणजे आश्चर्य वाटतं की ह्या द्रष्ट्यांनी हे सगळं पाहिलेलं होतं, त्यांना सगळं काही माहीत होतं आणि त्यांनी आधीचे वर्णन करून ठेवलेलं आहे. तेव्हा हट्टाला न पेटताना तुम्ही सगळ्यांनी सहयोग घ्यावा अशी माझी सगळ्यांना विनंती आहे. सहयोग म्हणजे आपल्यामध्ये कुंडलिनी म्हणून जी शक्ती आहे तिची जागृती करणे. तो सहज होतो. सह म्हणजे तुमच्याबरोबर जन्मलेला हा जन्मसिद्ध हक्क आहे तुम्हाला. ही स्वतंत्रता मिळवण्याची तुम्हाला पात्रता आहे किंवा नाही ते आम्ही बघू. तुम्ही स्वतःबद्दल विचार करायचा नाही. त्यासाठी कुणी पैसे देऊ शकत नाही, काही मेहनत करू शकत नाही. ते आपोआप घटित होतं, कारण परमेश्वर ही जिवंत शक्ती आहे आणि संबंध जिवंत कार्य आपोआप होतं. त्याला मेहनत करून होतं का? समजा जर एखाद्या बीमधनं आपल्याला अंकुर काढायचं असलं तर त्याच्यावर मेहनत करून काही होईल का? त्याला बीला फक्त त्या आईच्या उदरात घातल्याबरोबर ते आपोआपच रोपून निघतं. तसंच आहे. तसंच आपल्यामध्ये जे जिवंत एक आहे ती शुद्ध इच्छा एकदा जागृत झाली म्हणजे माणसाला कुंडलिनीचा लाभ होतो आणि तो सर्वांना व्हावा आणि मिळेलच ही मला पूर्ण खात्री आहे. ही कुंडलिनी काय आहे, तिची चक्र काय आहेत वगैरे हे नंतर बघायचं असलंच पाहिजे काहीतरी. आता आम्ही ते बोलतोय, तुम्ही इतक्या दुरून ऐकता. हे यंत्र आहे. हे यंत्र जर आम्ही मेन्सला लावलं नसतं तर काहीच उपयोगाचं नाही. तसंच जर तुम्हाला आम्ही मेन्सला लावलं, तुमची योगशक्ती वाढवली. म्हणजे योग म्हणजे जीवाची शिवाची भेट करून येणे. शिव म्हणजे आत्मा, जीव म्हणजे तुम्ही. तुमची आणि आत्म्याची भेट करून ही जर योगसंधी आम्ही साधून दिली तर तुम्ही कार्यरत होणार. तुमचं जे काही साधन आहे किंवा जसं हे एक साधन आहे तसंच तुमचं जे साधन आहे ते तुम्ही वापरू शकता. तुमचं यंत्र तुम्ही वापरू शकता. पण ते यंत्र काय आहे, त्याचं कसं काय कार्य होतं, त्याचं जाणलं पाहिजे ह्या यंत्राबद्दल वगैरे वगैरे जी उत्सुकता आहे ती बरोबर आहे. आणि त्यासाठी आमच्याजवळ पुस्तकं आहेत, हे लोक तुम्हाला शिकवतील. ते सहजच तुम्ही जाणून घ्या. पण ते जाण्याच्या आधी मी म्हणते आधी प्रकाश घ्यावा, मग पाहू पुढचं. आधी प्रकाश घ्या, मग आपण पुढचं पाहूया की ही यंत्रणा कशी आहे. असल्याशिवाय काय होत नाही, यंत्र आहेतच. आणि ती यंत्र आपण जागृत करून घ्यायची आहेत आधी. जसं शिवाजी महाराजांनी सांगितलं होतं की स्वचं तंत्र जाणलं पाहिजे, स्वधर्म ओळखावा म्हणून स्वतः सांगितलं. आता लोकांनी विचार असा केला नाही की त्यांनी स्वला जाणायला का सांगितलं होतं. ते स्वतः एक आत्मसाक्षात्कार आहे. म्हणून नेहमी म्हणायचे श्रींची इच्छा. श्रींची इच्छा म्हणजे आदिशक्तींची इच्छा, नेहमी ते म्हणत असत. तेव्हा त्यांची नावं घेऊन लोकसुद्धा पुष्कळ त्रास देत आहेत. काही लोक देव नाही म्हणून त्रास देत आहेत. हे सगळे भ्रामकतेची लक्षणं आहेत. तिकडे आपण लक्ष द्यायचं नाही. काय आहे ते बघूया. असलं तर आपल्यात मिळेल तर काय नको. म्हणून हा जर हिरा मिळतोय तर त्याला कशाला नाही म्हणायचं आपण. फुकटात मिळतोय म्हणून का आपण नाही म्हणायचं. अशी एक प्रवृत्ती घेऊन आणि शहाणपणा धरून सगळ्यांनी सहयोगामध्ये जागृती करून घ्यावी. पुढे ह्याच्याबद्दल बोलायला म्हणजे पुष्कळ आहे आणि किती वेळ जरी भाषण दिलं तरी संपणार आहे. हजारो भाषणं माझी इंग्लिश, मराठीत, हिंदीत झालेली आहेत. ती सगळी तुमच्या पुढे येतील. पण सध्या तरी तुम्ही सगळ्यांनी आपला दीप लावून घ्यावा अशी माझी विनंती आहे. सगळ्यांनी येऊन असं पुढे बसलेलं बरं. येऊन बस, पुढे येऊन बस. I would suggest if you could take back your things and allow them to sit down would be better because they want to have their realization. हा, इकडे येऊन बसा. आता बसून घ्या, बसून घ्या. टेक इट लिटिल फर्दर. बसून घ्या, बसून घ्या. ह्या तुम्ही पण पुढे येऊन बसा. सगळ्या मुलांनी पारून घेतलं पाहिजे. बोला. What are these boys also?
असं धावायचं नाही, शिस्तीत असलं पाहिजे. ते बघतात ना तुम्हाला, शिस्तीत असलं पाहिजे. आरामात, मी सगळ्यांना देणार आहे. 2 मिनिटात घटित होईल. आरामात बसा, आरामात. आतुरता किती आहे. या मुलाने सांगा येऊन बसा इकडे पुढे. या पुढे इकडून बसा. घाबरायचं काही कारण नाही. बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या. घाबरायचं काय कारण आहे. तुम्हीच उद्याची पिढी आहात. बसा. काय म्हणता. आरामात बसा. थँक्यू व्हेरी मच. You could organize it a little bit behind if you could move these people there. So yes, that would be very kind of you. Thank you. आता फक्त करायचं काय, फार थोडंसंच आहे. डोक्यात टोपी नको, कारण ब्रह्मरंध्र हे जे इथे टाळू असते आपली, ते छेदायचं. म्हणून टोपी काढून ठेवलेली बरी. एक 5 मिनिटात हे काम होणार आहे. 5 मिनिटात, जास्त काय वेळ लागणार नाही. तुम्ही टोपा काढल्याबरोबर सावली आली. आता प्रसन्न चित्त बसायचं. स्वतःबद्दल प्रेम असायला पाहिजे. मी असा, मी तसा, मी वाईट, हे ते असं मनात काहीही आणायचं नाही. कारण आपल्याला समर्थ व्हायचं आहे. आता डावा हात माझ्याकडे साधा असा करायचा. डावा हात साधा असा डावा हात करायचा. डावा हात म्हणजे आपली इच्छाशक्ती आहे डाव्या हातात. म्हणून इच्छा आपण प्रदर्शित करत आहोत की आपल्याला आत्मसाक्षात्कार हवा. डावा हात. आता माझं हे चुकलं, माझं ते चुकलं, किंवा मला हे व्यसन आहे, मला ते व्यसन आहे, मी फार पतित आहे, वगैरे वगैरे, ह्या सर्व गोष्टी डोक्यातनं काढून टाकायच्या. आता आईच्या दरबारात बसला तुम्ही, तेव्हा तसं काही नाही. तेव्हा कृपा करून डावा हात माझ्याकडे करायचा आणि उजवा हात जमिनीवर, त्या महाराष्ट्राच्या योगभूमीवर उजवीकडे असा. आधी गणपतीचं स्मरण झालं पाहिजे. आणि आता डोळे मिटून घ्या. हसायचं नाही मुलीने. डोळे मिटा. सगळ्यांनी डोळे मिटायचे. सगळ्या मुलींनी डोळे मिटून घ्या. मी मराठीतच बोलते आहे ना. डोळे मिटून घ्या. हसायला येतं म्हणजे काहीतरी मूर्खपणा आहे. हसायचं नाही. ज्या ठिकाणी गंभीर राहायचं तिथे गंभीर राहिलं पाहिजे. आणि जर आलं नाही गंभीर राहणं तर काहीतरी मूर्खपणा आहे आमच्या डोक्यात, असं लक्षात आणलं पाहिजे. डोळे मिटा. सगळ्यांनी डोळे मिटले पाहिजेत. आता डाव्या हातात बघा, काहीतरी गारगार वाटतंय का. ऊन असल्यामुळे लक्षात येईल. वाटतंय ना गारगार. नाही, असं हातात गारगार येतं बघा. हातात वाटतंय. डोळे नका उघडू. बघा हातात गारगार आल्यासारखं वाटतंय. बरं, आता उजवा हात माझ्याकडे करा आणि डावा हात असा.
चित्त इथे ठेवायचं, चित्त इथे ठेवायचं. आणि डोळे उघडे ठेवा, विचार नाही करायचा आता. उजवा हात माझ्याकडे असा 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 उजवा हात, उजवा हात माझ्याकडे असा, डावा असा वर. उजवा हात असा मागच्या बाजूला, हात असा माझ्याकडे असा असा, हां मागच्या बाजूला. मी मराठीतच बोलत आहे ना, तुमच्याच भाषेत, अगदी तुमच्यासारखंच बोलते. हां, माझ्याकडे हात नाही करायचा, असा मागच्या बाजूला हात करायचा. तुमचा हात माझ्याकडे नको, असा पाहिजे. चित्त इथे ठेवायचं, चित्त इथे. माझ्याकडे बघताना विचार नाही करायचा, तुम्ही करू शकता तसं. चित्त इथे ठेवायचं, टाळूवरती चित्त. बरोबर करा. डोळे उघडे ठेवा, आता डोळे बंद नकोत. येत आहे हातात, गारगार वाटतंय थोडं थोडं. आता परत डावा हात माझ्याकडे आणि उजवा हात जमिनीवर ठेवायचा. डावा हात माझ्याकडे हळूच आणि उजवा हात जमिनीवर. हसायचं नाही, सांगितलंय तुम्हाला. तेवढं सुद्धा येत नाही का आपल्याला? शांतपणाने घ्यायचं. लक्ष इथे ठेवायचं. आता हा उजवा हात डोक्यावर इथे नेऊन बघा, गार येते का डोक्यातनं. खाली मान वाकून घ्या, थोडीशी खाली मान वाकून इथे बघा, गार डोक्यातनं इथून येत आहे का, म्हणजे कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र छेदलंय का. खाली मान वाकून बघा. उजव्या हाताने बघायचं, हसू नका, हसल्यावरती होणारच नाही तुमचं. डावा हात माझ्याकडे करा आणि उजव्या हाताने बघा. येत आहे का? हसण्यासारखं काय याच्यात आहे? येत आहे का? येत आहे? येत आहे? तुमच्या मुलींचं येत आहे? गारगार डोक्यातनं, तुमच्या स्वतःच्या डोक्यातनं येत आहे ना? शाणे आहेत. बरं, आता हा हात माझ्याकडे करून बघा, डावीकडे. ह्या दोघींच्या येण्यासारख्या हसतात, मूर्खासारख्या. कशाला हसाल? काय झालं? नीट हात सरळ ठेवा, डावा हात वर करून बघा. हिला तर समजत नाही. उजवा हात माझ्याकडे कर बाई, उजवा हात माझ्याकडे, डावा हात वर करून कर. वरती धरा. काहीतरी वेड्यासारखं करायचं नाही. वेड्या लोकांसाठी परमेश्वर नाही आहे आणि मूर्खांसाठी तर मुळीच नाही. शहाणे लोक पाहिजेत त्याला. आलं का तिकडे? येत आहे का? गार डोक्यातनं येत आहे? आता बघा, तुमच्याच डोक्यातनं येत आहे. येत आहे ना? वरती धरा, वर वर धरा. लाजायचं काय त्याच्यात? वर धरून बघा, येत आहे का? हां, बरं. आता दोन्ही हात वर करा असे आकाशाकडे आणि असा प्रश्न करायचा की श्री माताजी, ही ब्रह्मशक्ती आहे का? हीच परमेश्वराची प्रेमाची शक्ती आहे का, जी सगळीकडे सूक्ष्मात पसरलेली आहे? असा 3दा प्रश्न मनात करायचा. वरती उचला, वरती, आणि मान वर करून विचारायचा प्रश्न. मान वर करून एकदा हिया करून अगदी संबंध विचारायचा. हातात गारगार वाटेल तुमच्या. हां, आहे ना? आता हात खाली करा. आता बघा, हातात येत आहे का गार? शांत वाटलं ना? आतून एकदम शांत वाटलं. आता बघा, कुठेही पान हलत नाही, पण इथे वारा आहे. हां, येत आहे? गार वाटत आहे तुम्हाला? आता माझ्याकडे न विचार करताना बघा, म्हणजे ही निर्विचार समाधी. न विचार करताना माझ्याकडे बघा. आता ज्या लोकांच्या डोक्यातून किंवा हातातनं थंड आलेला आहे, त्यांनी दोन्ही हात वर करायचे. दोन्ही हात. ज्यांच्या हातात तुमच्या थंड आलं ना, हात दोन्ही वर करा असे. म्हणजे सगळ्यांच्याच आलेलं दिसतंय, सगळेच पार झाले.
एका क्षणात झालं की नाही झालं. म्हणजे तुम्ही काहीतरी मोठे असल्याशिवाय होत नाही. अहो ह्या लोकांवर मला महिना लागला एकेकाला पार करायला. आपल्या महाराष्ट्राची माहिती बघा, काय महिमा आहे, कसे खटकन लोक पारतात. पण जे लवकर मिळतं ते विसरतही लवकर, त्याची किंमत वाटत नाही. म्हणून आता परवा एक मी पुस्तक वाचत होते जोगांचं, फार छान लिहिलेलं आहे. तर त्यांनी असं सांगितलं की जो चिदाभास आहे, हा चिदाभास आहे. तुम्हाला जो हा कुंडलिनीचा आभास झालेला आहे, हे तुमचं चित्त जे प्रकाशित झालं त्याचा आभास आहे. हा कसा आहे तर त्यांनी सांगितलं ह्याची क्षणभंगूर प्रवृत्ती असते. क्षणभंगूर, क्षणाला येतो क्षणाला जातो. आता मात्र मेहनत करायला पाहिजे. ह्याच्यावर तुम्ही बसून मेहनत करायला पाहिजे, आणखीन जमून घेतलं पाहिजे. फार तर फार एका महिन्यात तुमची कुंडलिनी अगदी चांगली जमून जाईल. मग तुमच्या हातून हजारो रोग ठीक होतील, सगळ्यांचं भलं होईल, सर्व तऱ्हेचे प्रसाद तुम्हाला मिळतील, सर्व तऱ्हेचे प्रसाद. आमच्या सहयोगातले मुलं सगळ्या युनिव्हर्सिटीमध्ये फर्स्ट येतात. बहुतेक सगळे स्कॉलरशिप सहयोगी पटकवतात. सगळीकडे जिथे जिथे सहयोग आम्ही केलेला आहे तिथल्या मुलांचा 100% रिझल्ट लागतो. आणि एकाहून एक अद्वितीय. आता परवा इथलाच एक मुलगा आहे आपला केंजळ्यांचा, त्याला मेडिकल कॉलेजला एकदम ॲडमिशन मिळाली. सगळी मुलं अगदी अभ्यासात हुशार होतात, सगळं काही त्यांची शिस्त लागते, व्यवस्थित होतात, चांगलं वागू लागतात. कारण आतमधला जो आत्मा आहे तो शुद्ध आहे, आणि त्याची शुद्धता आपल्यामध्ये आली म्हणजे एकतर आपण समर्थही होतो, आणि दुसरे शुद्ध असल्यामुळे आपलं जे काही व्यक्तित्व आहे ते म्हणजे अत्यंत आकर्षक आणि सौंदर्यमय होऊन जातं. त्याशिवाय अशा माणसाला अनेक शक्त्या लाभतात, अनेक शक्त्या. त्या एक एक पाहिल्या पाहिजेत काय. पण त्यासाठी आधी थोडंसं आपल्यामधलं जे आत्मतत्व आहे ते जमून घेतलं पाहिजे. त्याच्यासाठी थोडंसं काम करावं लागतं. ते कसं करायचं, काय करायचं, ते संबंध सातारा जिल्ह्यातच आता सगळ्यांना सहयोग येतो. जवळपास बरेच लोक सहयोगी आहेत. कोणी कुणाला सांगू शकतं, त्यात काय वाईट वाटून घ्यायचं नाही, विचारून घ्यायचं काय करायचं काय नाही करायचं. आता कोणाला काय प्रश्न असला तर विचारा. पुष्कळ तुम्हाला अनुभव होतील, अनेक अनुभव होतील. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, इतके अनुभव लोकांना येतात की त्यांना स्वतःला आश्चर्य वाटतं कसं होतं. आता काल एक मोठे इथे सायंटिस्ट आहेत आणि ते कॅन्सरवर रिसर्च करत आहेत, सहयोगी आहेत. तर त्यांनी सांगितलं की मी कोणची धारणा करून की आता ह्या टेम्परेचरवर करायचं की त्या टेम्परेचरवर करायच्याऐवजी माताजी मी तुमचं नाव घेतो. आणखीन बर्फामध्ये मीठ घातल्याबरोबर त्याच्यात 30 डिग्री -30 डिग्रीचं त्यांना टेम्परेचर मिळालं. म्हणजे होतच नाही 30 डिग्रीचं मायनस, होऊच शकत नाही. पण मिळाल्यावर त्याच्यातलं म्हणजे आता आपल्यासमोर सूचना आली की 30 डिग्रीवर काम करायचं. तर -30 डिग्रीवर काम केल्याबरोबर त्याचे जे काही उत्तर अति बरोबर आले. म्हणजे एवढे मोठे सायंटिस्ट असून सुद्धा ते म्हणतात की आता मी जर कुणाला सांगितलं सायंटिस्टला तर ते म्हटलं हा वेडाच आहे. पण ही गोष्ट खरी. आता हे सगळे इथे मोठमोठाले सायंटिस्ट, डॉक्टर सगळे असेच लोक आहेत. त्यांनी ते बघितलं आणि त्यांना कळलं की परमेश्वर हा आहेच, एवढंच नाही तो कार्यान्वित आहे आणि तो आपल्यातनं कार्य घडवतो. ते मोठंपण, ती महंता तुम्हाला मिळाली पाहिजे. आणि ह्या लहान वयातच आता झालेलं आहे, तेव्हा सहयोग काय ते शिकला पाहिजे. आता तुम्हाला पुष्कळ कळेल, बोटांच्या नुसत्या अग्रांवर तुम्हाला कळेल की कुठे काय त्रास आहे, कुणाला काय त्रास आहे, कसा आहे, सगळं काय कळेल. पण ह्याच्यासाठी इथून पुस्तकं घ्या तुम्ही आणि थोडीशी साधना करावी लागते. कारण ह्याची क्षणभंगूर प्रवृत्ती आहे. म्हणून थोडंसं ध्यान धारणा वगैरे करून आपलं कुंडलिनीचं जे इथे पोचलेलं स्थान आहे ते जमून घेतलं पाहिजे. ती पडते खाली कधी कधी, म्हणून तिला एकदा बसून घेतली पाहिजे. ती एकदा बसून घेतली म्हणजे मग काही त्रास होत नाही. असं तुम्हा सर्वांना परमेश्वर सुबुद्धी देवो आणि तुम्ही परमेश्वराच्या साम्राज्यात अनंत काळापर्यंत आनंदात राहावं अशीच आमचा आशीर्वाद आहे सगळ्यांना. सगळे पार झाल्यावर प्रश्नच राहिला नाही. पण आता ह्याच्याबद्दल एवढं सांगायचं की मुलांच्यासाठी हॅव यू गॉट सम बॅजेस ऑर समथिंग फॉर द चिल्ड्रन? पोस्टर्स ऑल्सो. ह्या मुलांना उशीर झाला काय हरकत नाही, या त्यांना पार करून देऊ. कमला सिडा.
असं करा, इकडे बसवा त्यांना पार करायला, परत इकडे बसून घ्या, हे लोक त्यांना पार. जस्ट गिव्ह रिअलायझेशन टू दिस चिल्ड्रन हू हॅव कम नाव. हात करून बसा म्हणून. आता ह्याच्यामध्ये बॅजेस आहेत आमचे, ते ज्या मुलांना हवे असतील त्यांच्यासाठी. आता एखादे शिक्षक आले तर त्यांच्या हातात त्यांनी द्यावे. आपण इकडे बसून घ्या. जस्ट गिव्ह दिस चिल्ड्रन रिअलायझेशन दे हॅव कम लिटल लेट. 400 आहेत एकंदर. तेव्हा तुम्हाला ज्यांना योग्य वाटेल त्यांना द्यावे. आपण गणपतीपुळ्याला यावे, ते पुष्कळ लोक येणार आहेत. आणि आता हे सगळं आपला वारसा आहे, आपला वारसा आहे, महाराष्ट्राचा वारसा आहे, हा सर्व जगाला द्यायचा आहे. त्या आपल्यासारख्या लोकांनी जर मदत केली आमची, पैशा वगैरेची काही मदत नको, फक्त मनोबळ पाहिजे सगळ्यांचं, तेवढं दिलं तर पुष्कळ झालं. आणि मला फार आशा आहे की तुम्ही लोक सगळे ह्या गोष्टीकडे लक्ष देऊन आपण एवढं कार्य केलेलं आहे सोशल वर्क, आता त्याचं जे अंतिम लक्ष आहे ते मिळवलं पाहिजे. हे आमचे एका पूजेतले फोटो आहेत, ते आपण ज्यांना योग्य वाटतील त्यांना द्या, आपल्या हवाली करते. त्याला व्हायब्रेशन्स आहेत, तेव्हा ह्याच्यावरच ध्यानधारणा करावी लागेल. ह्याला सुद्धा व्हायब्रेशन्स आहेत, ते कसे करायचे त्याचे पुस्तक आहेत, साहेबांना देऊन द्या काय असले ते. Leave them, that's all. For a school it's all right. We'll just give it to his teachers and things. अहो त्या शाळेला आम्ही 1000 रुपये देणगी दिली होती, ती तुम्ही घेतली नाही, व्यायाम शाळेची, ती घेऊन घ्या. या शाळेला सुद्धा या लोकांच्या तर्फे एक 5000 रुपयाची देणगी दिलेली आहे. सांगून द्या, आम्ही पाठवून देऊ. माने साहेब, आपण ऐकलं का, या फॉरेनर्सतर्फे 5000ची देणगी ह्या शाळेला ते म्हणतात आम्हाला द्यायला. ते 5001ची आपण देणगी अनाऊन्स करून द्या, मी पैसे पाठवून देते. That one. बघा बाजू आला. काय थरथर होतं म्हणतात. ते प्रवाहाच्या विरोधात कुणाला होणार, गुरुचा त्रास, गुरुचा त्रास, गुरुचा ते ठीक नव्हतं. असं आपल्या ती गुरु असले पुनरीने सरळ जात आणखीनच मदत, आणि नसले असं जोडल्यासारखं ना, त्याने काढून त्याने गिव्हन द एनीबडी who talk to him about guru, just one had a wrong guru. परमपूजनीय माताजी, त्यांच्या समवेत आपल्याबरोबर या ठिकाणी उपस्थित असलेले विदेशी बंधू भगिनी, अध्यापक विद्यालयाचे प्राचार्य आणि सर्व प्रशिक्षणार्थी, पंचक्रोशीतील
उपस्थित ग्रामस्थ, स्त्री पुरुष, माझा सहकारी वर्ग आणि विद्यार्थी विद्यार्थिनी, आज एका फार मोठ्या चांगल्या मंगल कार्यक्रमाला आपण या ठिकाणी उपस्थित झालात. अधिकारवाणीनं या ठिकाणी सहजयोगावर आपल्याला उत्कृष्ट विवेचन ऐकायला मिळालं. जो योग माताजींनी निवेदन केल्याप्रमाणे सहज योग आहे, जो आपल्यात स्थित आहे, जो आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे असं त्यांनी सांगितलं. परंतु ज्यापासून आपला सर्व समाज हा वंचित झालेला आहे, ज्यांना आपल्या संस्कृतीचा, ज्यांना आपल्या साधुसंतांच्या शिकवणुकीचा थोडासा विसर पडलेला आहे, अशा सर्व तुम्हा सर्वांना या ठिकाणी आपल्यामध्ये असलेल्या सुप्तशक्तीचा अनुभव सहज योग धारणेने या ठिकाणी माताजींनी आता घडवून दिलेलाच आहे. मी आपल्याला विनंती अशी करेन की आत्ता जे आपण शिकलात, आत्ता जे आपण साध्य करून घेतलं, याचं थोडंसं जर मनन आपण केलं, याची जर थोडीशी साधना केली, तर त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे एकनिष्ठेने आपल्याला निश्चितपणानंच उत्कृष्ट प्रकारचं यश, वैभवसंपन्न आयुष्य आपल्याला व्यतीत करता येईल. हा फक्त आशावाद नव्हे, तर ही अनुभूती आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आज या ठिकाणी माताजी आलेत. नम्रपणानं मी त्यांच्या कानी घालू इच्छितो की आमचा रहमतपूरचा परिसरसुद्धा, जे नाव या ठिकाणी विद्यालयाला राधाकृष्ण स्वामी विद्यालय म्हणून दिलेलं आहे, त्या राधाकृष्ण स्वामींच्या थोर विभूतीचं पदस्पर्श या ठिकाणच्या प्रत्येक कणाकणाला झालेला आहे. आम्ही त्यांच्या आशीर्वादाच्या छायेमध्ये तर वावरतो आहोतच, पण त्याचबरोबर आपले मार्गदर्शनापर आशीर्वाद निश्चितपणानं आम्हाला अधिक चांगलं भविष्य मिळवून देतील. विद्यार्थीगणांना या ठिकाणी आपण केलेला उपदेश ते अंगी बाणवतील आणि यश संपादन करतील, अशी मी आपल्या सर्वांच्या तर्फे माताजींना या ठिकाणी आश्वासन देतो. बहुसंख्येनं या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या माता भगिनी आलेल्या आहेत, विद्यार्थ्यांचे पालकही आलेले आहेत. सर्वांनाच या संधीचा लाभ मिळालेला आहे. आपण अंगी रुजवणं, आपण अंगी बाणवणं हे आपल्याच हातात आहे. फक्त या ठिकाणी उघड्या मैदानावर आपण बसलेलो आहोत, विचार कानामध्ये घेतलेले आहेत, परंतु ते विचार या कानाने ऐकून त्या कानाने सोडायचे नाहीत, तर ते आपल्या अंतःकरणामध्ये कुठंतरी रुजवायचे आहेत. त्याची साधना आपण करायची आहे. आपली भूमी त्याकरता अत्यंत अनुकूल अशी आहे, अत्यंत पवित्र अशा वातावरणामध्ये आपण वावरतो आहोत. हे सर्व लक्षात घेऊन आपण इतपर या साधनेने जाऊ, आपलं आयुष्य उज्ज्वल करून घेऊ. संस्थेच्या वतीनं या ठिकाणी मी आभार जे मानणार आहे ते उपस्थित असलेल्या या ठिकाणचे माझे विदेशी बंधू भगिनी जे आलेले आहेत, त्यांनी संस्थेकरता 5,001 रुपयाची जी देणगी या ठिकाणी जाहीर केली, त्याच्याबद्दल मी संस्थेच्या वतीनं आणि विद्यालयाच्या वतीनं अत्यंत कृतज्ञतेनं मी त्याचा स्वीकार करतो आणि त्याबद्दल मी आभार मानतो. आपणा सर्व उपस्थितांचे या कार्यात सहभागी झाल्याबद्दल आणि सहज योग आपण अंगी बाणवाल म्हणून मी विद्यालयाच्या वतीनं, संस्थेच्या वतीनं आपला अत्यंत आभारी आहे. आपण असंच उज्ज्वल आयुष्य याच्यापुढे या साधनेमध्ये व्यतीत कराल अशी मी अपेक्षा बाळगतो. आणि या ठिकाणी माताजींना आमच्या संस्थेच्या चेअरमन साहेबांच्या वतीने त्यांच्या हस्ते श्रीफल मी अर्पण करण्याबद्दल त्यांना विनंती करतो. आभाराच्या कार्यक्रमानंतर उपस्थित असलेले सर्व बंधू भगिनी वंदे मातरम
हे गीत म्हणतील सामुदायिकरित्या एका आवाजामध्ये अत्यंत शिस्तबद्धतेने आणि अत्यंत श्रद्धेने. एक साथ खड़े होंगे. खड़े हो. एक साथ वंदे मातरम गीत शुरू कर. भारत माता की भारत माता की भारत माता की जगन माता निर्मला देवी की. बैठेंगे. बैठ जाओ. काय सांगितलं तुला फायबर होत होतं हो मला माझी कुंडली हातवर करतो फोटो देताना तुम्हाला ज्यांना वाटतं हातवर दुसरे पण पाडीत आम्ही आणि फोटो देऊ नाही आम्ही विश्वामित्र साहित्य सेवा आम्ही जनकल्याण दार बंद केली नाही काय त्याला आपला जो प्राण जातो त्याला वाटायचं कुठल्या वाटी गेला विरोधरातने जर गेला असेल माझं तर कित्येक वेळा अशी माणसं उठतात का उदार नाही प्रश्न नाही माझा माणसाने जाणकार थोडी माहिती समजा एक समजा बंद केल्यानंतर ज्या वेळेला तिला जायला जागा नसते तेव्हा इथे येते तेव्हाच ती जागी ज्या वेळेला वाटा सगळं बंद होतं त्यावेळेला कुठे आपल्याला माहिती आहे
माहिती नसते तरी समजा कोणतरी असतील Совсем.